C'est un train de marchandises posé sur des rails de campagne, un train figé sur la banquise qui n'atteindra jamais l'Espagne. Значи, еве сме од за клуб Јоска, директно од зад сцената на франкофонијата. Значи, ќе кажеме дека првиот малку треба, но се надеваме дека секој излезе супер. Па еве ексклузивно за вас, за нашата емисија, да изведеме еден мал дел од представата. Moi et Mal aussi, nous pensons que si vous êtes d'accord, bien sûr, nous pourrions faire un truc théâtral très fort. Bon, écoutez, nous allons maintenant sur la scène et nous commençons à jouer. C'est quelques dizaines de minutes que nous vivons juste là avant la sortie sur scène. Hein? Qu'en dites-vous? Последният прилет, като гледате един дел в интервюто в бекстейдж, са дел членовете на групата Жан Дарк. Еве, и јас почнав француски да зборувам. Малце од први, од почетокот ми одеше тешко, но ми заоди малце. Сигурно ќе тргне. И тоа. Съм Ивана Байрактарова и денеска се наоѓаме позади сцената на Младински културен центар во Скопје. Ќе изведуваме драмата Молиер нема да се лути со трупата Жан Дарк. Оваа представа беше изведувана и на минатогодишната манифестација на Масо во Струмица, каде што освои второ место на државен надпред. Се надеваме дека денеска ќе имаме исто така солидни резултати. А јас сум Петар Стојанов и вие уживајте во представата. А јас сум Виктор Вегов и уживајте во представата. Чао, чао. C'est la primavera, il fait beau dehors. Les fleurs sont déjà là, ça sent le mimosa et je t'aime fort. C'est comme un rendez-vous, le fond de l'air est doux, tu es contre moi. Tes cheveux sentent bon, le sucre et le bonbon, c'est la primavera. L'oiseau fait son nid pour tous ces petits. Moi je veux un enfant de toi. Devant la maison, j'entends les maçons, ils chantent la primavera. C'est la primavera, c'est la primavera, nous marchons dehors. Viens, allons nous asseoir sur le gazon du soir, je t'aime si fort. Si l'agent nous chasse, on dira qu'on passe et l'on s'en ira. Ton corps est si tendre qu'il fait bon s'étendre, c'est la primavera. Имаме денес чест за отворање на надпревар на театрот. Да имаме со нас госпоѓа Лоранс Оер, нова амбасадорка на Франција во Македонија, и ќе кажа негови зборови, и се надевам дека овој ден ќе биде за вас убав ден и ќе сите можете да јавите вашиот прекрасен француски јазик. Ви благодарам. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'Institut. Merci beaucoup, cher Jean-Yves, et à toute l'équipe. Et merci beaucoup de m'accueillir dans cette belle manifestation. Ви благодарам, господин Жанив Лавар, благодарам на сите екипи што сте денеска тука и на сите што дојдовте да присуствувате и што ме повикавте, што ме примевте денес тука. Ce concours de théâtre lycéen francophone est dans l'année de vos écoles un moment très important. Овој надпревар на средношколски франкофонски театар во текот на една учебна година представува наистина еден посебен привилегиран момент. Le français qui fait partie de vos études devient tout d'un coup un vecteur de projet avec une pièce de théâtre propre à une multitude d'autres choses
qui concernent votre vie. Францускиот јазик кој што секојдневно е дел од вашите наставни предмети кои ги изучувате во овој ден станува една нешто друго, еден вид на воделка на сите ваши други проекти во животот и на личните задоволства кои што може да ги причини. C'est un moment d'épanouissement personnel, un moment de plaisir de vivre ensemble avec les autres membres de la troupe, les professeurs, mais aussi le public. Тоест така можност да се живее заеднички, да се живеат заеднички овие убави моменти заедно со другите членови на трупите, со вашите професори кои што ви помагаат во подготвување на пиесите, едноставно да споделите нешто заедничко и убаво. Сакам да ги најавам, значи, трупата Жан Дарк од гимназијата Јосиф Јосифовски од Гевгелија, кои што ќе ни играат пиесата Молиер нема да се наути. Donc j'annonce la troupe suivante qui nous vient de Gevgelia, du lycée Josif Josifovski, la troupe Jean d'Arc qui va nous présenter Molière ne sera pas fâché. Lucie, je t'aime. Lucie, je t'aime. Lucie, je t'aime. Il me semble que nous l'a bien appris le texte. Je pense que nous le rendrons en tête. Il aurait fallu prendre le texte auparavant. C'est quoi ça? Il nous reste encore 10 minutes et nous avons toujours le script dans les mains. Toi que je décide de toi, hein? C'est grave. Je sais qu'il n'y a que 10 minutes encore, mais j'ai une suggestion à vous soumettre. Moi et Lucie, nous pensons que si vous êtes d'accord, bien sûr, nous pourrions faire un truc très fort. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelle idée avez-vous apparemment au début? Non, je ne veux pas me m'entendre. Et la note de notre tour? Il suffit d'écouter et vous verrez que ça vaut le coup. Ah bon. Allez, je vous en prie. Faisons ce que nous entendons. Sortons sur scène. 10 minutes. Slap, slap, slap. Applaudissements. Et quittons la scène. Sans fête maintenant, sans expérimentation, et un plus dans le centre culturel des jeunes. Ça va, ma voiture? Et toi, mon pote? Tu es sérieux alors? Oui. Ah bien. Tu es un peu en retard avec tes idées. Alors, dans 9 minutes et demie. Écoutez. Non. Détendez-vous. Pas de panique. Explique-moi. Bon, écoutez. Nous allons maintenant sur la scène et nous commençons à jouer ce quelques dizaines de minutes que nous vivons juste là avant la sortie sur scène. Hein? Non. Qu'en dites-vous? Non. C'est possible. Je sais que cela va vous surprendre, mais imaginez la surprise du public. Oui? Oui, oui. Ça sera une grande surprise pour le professeur. Марија Чичева, поранешна ученичка на Јосиф Јосифовски свештарот, што тука ја гледав представата во која играат новите ученици на Јосиф Јосифовски свештарот. Погледнав една представа прекрасна, пријатно сум изненадена. Не очекував, не можам така да кажам, меѓутоа воодушевена сум дека се продолжува традицијата на нашето средно училиште, каде што има навистина изворедно талентирани деца за игра на сцена, благодарение на нивните професорки. И се надевам дека многу од овие деца ќе застанат на професионалната сцена. Ги поддржувам и ги им давам енергија и кураж да продолжат понатаму. Одлично бевте, дечки. Il est hors de question, Lucie. Il y a beaucoup de monde. Seulement, grand-mère n'est pas encore là.
On expectait ta mis dans la 12e rang. Allez, laisse-moi. Les gars, il y a moyen. Il faudrait juste nous détendre. Nous n'avons même pas besoin de jouer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai même pas besoin de te l'expliquer à toi. Tout est très naturel. Grand-mère me le dit aussi. Donc, on sort et on commence complètement détendu. Sans trac ou quoi que ce soit. On ne remarque pas le public, comme si nous étions derrière la scène. Et on jouera dernier, des ans de minutes avant d'aller sur scène. Allez les gars, a-t-il quelque chose de plus facile que cela? Oui. Oui. Ça n'est pas si facile que ça. Il est plus difficile de jouer que l'on ne fait pas semblant plutôt, Caroline. Mais c'est ça. C'est ce que j'appelle de l'art. D'art. Art, mes gens. De l'art. Et le texte que nous avons déjà appris, Valère et Lucie, apparaissent-ils devant? Non. Vous ne pouvez pas tout changer comme ça. Et puis le public, qu'en dira-t-il? Je ne crois pas mes oreilles. Dites, êtes-vous normaux? Oui. Mais pas de panique. Ce sera difficile, je ne dis pas le contraire. Mais n'est-ce pas un défi? Hein? Vous savez que le professeur nous dit toujours de sortir du cadre de prévisible, de réfléchir avec l'esprit ouvert. Voilà l'information pour nous. Quel esprit. Je suis fort. Super. Excellent. Du moins, je n'aurais pas pu oublier le texte. Allez. Oui. Mais... vous savez quoi? Ne soyez pas étonnés si quelqu'un du public nous regarde devant. C'est prévisible. Soyez détendus. Lorsqu'on sortira sur scène, imaginez qu'il y a un peu de public et que nous sommes encore dans les coulisses. D'accord. Backstage, on the stage, vous comprenez? Oui. Mais l'improvisation est compliquée. Pas de place pour l'erreur. C'est comme les programmes télé en direct. Oui. Imaginez que nous sommes en direct sur la télé. Combien de temps encore? 5 minutes. Comment elle Ma grand-mère n'est toujours pas là. Il y a du public. Oh, Arabo! Gospodinът Джабир Топов ще е професионален режисер, който ще ни приглаша нашата представа и ќе ни позволи да даде коментар за нашата представа. Първо сакам да ви честитам за учеството и за успешното учество. Искам да ви кажам дека помеѓу журите имаше дебата околу вашата представа и битолската и тука одлучува нијанси и мораше на представителите победник. И тоа отиде во Битола, но мислам дека треба да сте среќни со тоа што навистина оставите печаток во овој фестивал и се надам дека од следна година уште подобро ќе се спремате и зошто не има и победа следна година. Треба само да се работи на ист начин, мислам дека има потенцијал, има талент, треба да се работи само. Maman, tu m'embêtes. Non, il ne fait pas froid dans la salle. J'étais collée dans le chat et... Non, je n'ai pas faim. Bien. Et ne fais pas marcher 100 fois la flash de ton appareil photo au milieu de pièces. Allez, laisse-moi. Viens. Oh, j'ai oublié de te dire que ta mère est là. Pas avec un appareil photo, mais avec une caméra. Oh, ils sont tous ici, sauf ma grand-mère. Je commence à m'énerver. Non, je ne m'énerve pas, je n'ai qu'un peu de nervosité. Donc, tu t'énerves. Non, je ne m'énerve pas. Tu t'énerves. Non, ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas. Mais si tu m'énerves, je m'énerverai. Allez, d'abord, si ta grand-mère est venue, ta nervosité passera peut-être. Allez. Les gars, vous savez quoi? Quoi? Alors,
Къса. On va essayer. Donc, ça y est, on a décidé que la bonne Dieu soit avec nous. Bravo! Je n'hésitais pas de nous. Donc, dans 2-3 minutes, on va sur scène, mais on se fait le film qu'on est dans les coulisses. D'accord? D'accord, oui. Allez. Même si ta grand-mère était venue, elle n'aurait pas compris qu'elle aurait venu. Et tu peux nous parler d'un art littéraire ailleurs, qu'on n'est pas encore sur scène. Allez, on y va, Seigneur. Allez. Ma grand-mère était là tout le temps. Oh, elle est assise à côté du jury. Oh, jury! Allez, on y va. Oh, Chantal! Alessandre! Mais qui? Nous sommes désolés pour les problèmes techniques dus à la transmission en direct. Nous nous attendons à chaque instant de rétablir les contacts avec les coulisses du centre culturel des jeunes Skopje. Pendant ce temps, suivez le reste du contenu de notre soirée. Une fois de plus, nous vous demandons d'accepter nos excuses. Merci. Кажи ми, колко време се подготвувавте за ова представа, бидејќи сепак е на француски? За ова представа се спремаме повеќе од месец време, но на почетокот ни беше тешко на сите да го совладаме тој француски јазик, но потоа со текот на пробите времето научивме. Што мислиш, каква е конкуренцијата? Па, конкуренцијата е навистина голема и добра.